میں نکلی ہوئی ہوں باہر اور میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں اس فیمس پرسنالٹی سے جس کی رسپیکٹ ہم سب کرتے ہیں. اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں یہاں پر کہ لائف میں پہلی بار جو میری خواہش تھی، کہتے ہیں نا کہ ڈریمز کم تھرو، وہ ہوا میرا. کیونکہ میری بڑی خواہش تھی زندگی میں کہ میں ایک انسان کے ساتھ کام کروں، ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ کام کروں. تو میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا مجھے. آج میں انہی کے شہر میں، انہی کے ملک میں، انہی کے ساتھ، انہی کی گاڑی میں موجود ہوں اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں، آئی ہیو نو ورڈس. تو میں کس کے ساتھ ہوں اس وقت؟ میں ساتھ ہوں فرقان حیدر رضوی کے ساتھ. اور ہم جا رہے ہیں اس وقت کسی ایک میٹنگ میں، باربیکیو کنگ جا رہے ہیں ہم میٹنگ میں. اور آپ لوگ ان کا میں کیا تعارف کرواؤں آپ سے کہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ایک اپنا تعارف ہے، اور یہ نہ صرف اپنا تعارف ہے بلکہ بڑی بڑی پرسنالٹیوں کا یہ تعارف ہے کہ جن کو انہوں نے بنایا، جن کے ساتھ لوگوں نے کام کر کے دنیا میں اپنا نام بنایا، پاکستان کے نام کو روشن کیا، ایک ستارہ بن گئے آسمان کا. اور وہ چمک رہے ہیں آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے ملک میں. انٹرنیشنلی پرفارم کیا انہوں نے، تو بابا اسٹیج بھی کہا جاتا ہے انہیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بنایا ہے. تو آج میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے تو بڑی اچھا لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر ڈرامہ ہے ہمارا، ہم وہ بھی کریں گے. اور ایک لانگ ٹائم مجھے ملا ہے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. میں کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی میں فرقان صاحب سے کہ وہ کچھ کہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ، میں کچھ سننا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کچھ کہیں. آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فرقان صاحب ہم سے بات کریں، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ بولیں. دیکھیں، میرے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ کراچی میں جو کمرشل تھیٹر تھا وہ تو اب ہو نہیں رہا، عید بقرعید کا رہ گیا ہے. مگر یہاں ہم لوگوں نے تھیٹر کو آباد کیا ہے. اب ہم چوتھا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، دولہا آن لائن پارٹ 2، جو 28 سپتمبر کو گرینڈ سینٹر پلانو میں ہوگا. اور میری پاکستان سے زیبا شہناز، اسلم شیخ، لندن سے صفدر حیدر، اور آپ شاہدہ مرتضیٰ بھی اس ڈرامے میں کام کریں گی، اور باقی یہاں کی لوکل ٹیم ہوگی. اویس نصیر صاحب نے یہ ڈرامہ لکھا ہے. تو میرے یہاں جو ڈرامے میں نے کیے ہیں وہ اویس نصیر صاحب نے لکھا ہے. اویس نصیر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ حریت میں لکھتے تھے. انور مقصود صاحب وہاں ایڈیٹر ہوتے تھے اور وہ رپورٹر ہوتے تھے. انہوں نے ریڈیو پہ بہت کام کیا لکھ کے لیے اور اس کے پیغام کرتے رہے ہیں. تو اویس نصیر صاحب بھی، ان کو آئے ہوئے بھی 25 سال ہو گئے اور مجھے بھی 24 سال ہو گئے. تو ہماری ملاقات ہوئی اور پھر تھیٹر پہ بات ہوئی اور تھیٹر ڈرامہ لکھنے کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا یار مجھے سمجھاؤ، میں لکھ دوں گا. اور انہوں نے لکھا. اور جب یہاں 19 میں آئے تو میں نے تعارف کرایا تو کہنے لگا تم نے لکھے ہیں ڈرامے، تو تمہاری تو میں انگلیاں کاٹ دوں گا. مذاق میں عمر نے یہ اویس کو کہا، جیسے بادشاہ نے کہا تھا کہ میں ہاتھ کاٹ دوں گا تاج محل بنانے کے بعد. جی ہاں. تو ماشاءاللہ ڈرامے سکسیسفل ہوئے، اچھے ہوئے. اور انشاءاللہ دولہا آن لائن پارٹ 2 بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. انسان کو ہر وقت اللہ سے لو لگا کے دعا مانگنی چاہیے، اور کامیابیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا سپر اسٹار کو جو پوری دنیا میں نام پیدا کیا. تو میں نے ایک ہی دعا کی کہ پروردگار عمر شریف کو بادشاہ بنا دے. اس وقت 420 لگی نہیں تھی اور عمر شریف صاحب بادشاہ بن گئے، کامیڈی کنگ ہو گئے. اللہ ان کو جنت اس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ہماری دعاؤں میں ہر وقت ہوتے ہیں وہ. اور
दोनों वो लीजेंड फनकार थे जिनके नाम पे टिकट बिकते थे। और मेरे अब जो हमारे आर्टिस्ट भाई हैं उनको मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि दिलों से नफरतें दूर करो यार, मोहब्बतें बांटो और मिलजुल के काम करो। कोई अकेला कोई नहीं होता, टीम ड्रामा हिट कराती है, एक आदमी हिट नहीं करा बेशक ड्रामा। बेशक तो है। मेरा मशवरा ये है कि वो लाला है, शकील है, अली हसन, इरफान मलिक हैं, जाकिर मस्ताना, शकील शाह हैं और जो भी है। देखें, कराची वो शहर है जहाँ मेल आर्टिस्ट बिकता था, उमर बिकता था, मोइन साहब बिकते थे और स्टार आके वहाँ बिके। फीमेल पंजाब में बिकती है, वहाँ रूमाना बिकती थी, वहाँ सोना चांदी की चांदी बिकती थी। तो बात यह है कि आपका शहर जो है मोहब्बतों का शहर है कराची। आप लोग अपने दिलों से नफरतें दूर करें और मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटें और ड्रामा करें। मेरा दिल कहता है ड्रामा हिट होगा, आप सब लोग इकट्ठे काम करें। ये छोड़ दें कि मैं उमर शरीफ का नाम बदल, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं। ये टीम वर्क है, इसमें सब आदमियों का वो चाहिए, कम्बिनेशन चाहिए। बिल्कुल, एक चांद भी कुछ नहीं होता, सितारे जरूरी होते हैं उसके जी साथ, हाँ, तो चांद बिल्कुल। खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो यही एडवाइस है मेरी। थिएटर ये समझें कि मेरे लिए दवा टॉनिक का काम करता है। मैं ड्रामा करता हूँ, मैं अपनी बीमारियाँ भूल जाता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि कराची में भी थिएटर रिवाइव करे, दोबारा से हो और उसी तरह कमर्शियल थिएटर आपस में जुड़ के काम करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। हर आदमी की अपनी इज्जत है, ज़रूरी नहीं है कि आप भाई मैं बाद में देखता रहूं, लिखा जाता रहे कॉमेडी का बादशाह, कॉमेडी का फलां, कॉमेडी का ये। भाई पब्लिक आपको रिवार्ड दे तो आप ये समझें कि आपने कुछ किया है। अपने आप लिखने से कुछ नहीं होता। तो ये मेरी एडवाइस है। अगर भाई आप लोगों को बुरी लगे तो ठीक है, मेरे दिल में जो बात है वो मैंने कर दी। मैं अहमद शाह साहब को भी ये कहूँगा कि इनको जोड़ें, इनको आपस में जोड़ के ड्रामा कराएं, इकट्ठा ड्रामा कराएं ताकि ड्रामा रिवाइव हो और दोबारा से पब्लिक जमा हो। ओपन एयर थिएटर ईद पे एक ही ड्रामा हो ओपन एयर थिएटर में। इंशाअल्लाह 1300-1400 आदमी आना कोई मुश्किल बात नहीं। बस मेरी यही है भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाहिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ लाई और हम लोग बड़े खुश हैं आपके आने से। अल्लाह में ऐसा करने वाला है। अब ड्रामे के बाद रिपोर्ट देंगे कि कैसा हुआ ड्रामा। इंशाल्लाह। ये मैसेज था फुरकान हैदर साहब का तमाम आर्टिस्टों के लिए जो कराची के बड़ा नाम है, कराची के तमाम फनकार हैं उनके लिए भी और अहमद शाह साहब के लिए भी। और बहुत मतलब इनका मैसेज आप लोग बिल्कुल भी तो वो हैं जिनकी एक एक बात को हम सराहते हैं। तो हम कर रहे हैं ड्रामा दुल्हा ऑनलाइन पार्ट 2, तो हम इस ड्रामे में भी आपको साथ साथ रखेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आके। डैलस में ये ड्रामा, डैलस में हो रहा है ये ड्रामा। और तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई सबके लिए। ये मैसेज था तमाम आर्टिस्टों के लिए, तमाम फनकारों के लिए जो कराची स्टेज पर हैं और ना सिर्फ कराची स्टेज पर बल्कि पूरे पाकिस्तान स्टेज पर है। और ये एक ऐसा मैसेज है कि उसे अगर पल्लू से बांध लिया जाए तो बहुत ज़्यादा हमें कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और ये मैसेज और ये एक रिक्वेस्ट है कि अहमद शाह साहब के लिए भी थी
जो कि बल्कि मैं ये कहूँगी कि शाह साहब तो हमेशा मैंने देखा है कि वो आर्टिस्टों को एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, उनको समझाते हैं, वो भी उनको कोऑपरेट करते हैं, मुमकिन से ज़्यादा वो कोऑपरेट करते हैं आर्टिस्टों के लिए। आर्ट्स काउंसिल में जो उनके लिए जो आर्टिस्टों के लिए हो सकता है वो मुमकिन से ज़्यादा उनके लिए करते हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि सब लोग एक होकर चले। लेकिन बहुत सारी वजूहत ऐसी होती है जो शायद ऐसी है कि सबको जोड़ एक साथ नहीं कर पा रहे सब लोग मिलकर भी, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। और यही एक होता है, कहते हैं ना कि एक जब इक्का होके चलते हैं तो हम हर जंग जीत सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम एक होकर चलें। और हम तो एक हैं क्योंकि हम फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं। ये आर्टिस्ट कितने हैं, अगर हम ही बिखर जाएंगे तो कौन हमारा साथ देगा, फिर तो तीसरा बंदा ही फ़ायदा उठाएगा। तो बेहतर ये है कि हम एक हो जाएं और एक होके चलें, और हर सीनियर की रिस्पेक्ट करें और छोटों को भी मौका दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। फुरकान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में, कराची में स्टेज को उजागर किया, बल्कि यहाँ अमेरिका में भी स्टेज को उजागर किया, उसका नाम बनाया और लोगों को स्टेज की तरफ लेकर आए, और एक बहुत अच्छे ड्रामे किए और बहुत नामवर ड्रामे किए जो दुनिया भर में पसंद किए गए। तो हम अपने ड्रामे में भी आपको दिखाते हैं, और वहाँ से पाकिस्तान से भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आ रही हैं यहाँ पर, और लंदन से भी आ रही है। तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा ड्रामा होगा। जिस ड्रामे को फुरकान साहब करें वो ड्रामा तो अच्छा ही होता है।